गुरु नानक पातशाह जी ने जिस वक्त पहला उपदेश मानवता की झोली विच पाया सी, वो बिरतांत आपां सब जानते हैं भी 3 दिन सतगुरु जी वेई नदी के अंदर अलोप रहे। उन्होंने जिहड़ा 3 दिन का इतिहास है उस बाबत जन्म साखियां का यह फरमान है भी सतगुरु परमात्मा अकाल पुरख के दर ते गए। संसार के विचारवाना की वख-वख मत है, वख-वख राय है। किसी ने इस परथाए ये आख्या भी गुरु नानक पातशाह जी उस वेई नदी तो पार दे बन्ने एकांत विच कुछ 3 दिन बैठे और उस एकांत विच बैठण का मकसद ये सी भी धन गुरु नानक पातशाह जी ने संसार शोधन दे लई चढ़िया शोधन धरत लुकाई जिहड़ा अमृत बचन भाई गुरदास जी ने सानू बख्शिश कीता है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उस संसार लोकाई नू शोधन दे लई जिहड़ा मेरे सतगुरु जी ने एक प्रचार दा दौरा आरंभ करना सी, जिन्हों असीं उदासियां कहने साध संगत, पातशाह जी ने उस समुचे समय दे उपर एक गैर चिंतन उस समय करन दे लई धन गुरु नानक पातशाह जी 3 दिन उस नदी तो पार किसी एकांत विच रहे। पर जन्म साखियां दे अमृत बोल ये ने कि धन गुरु नानक पातशाह जी करते अकाल पुरख दे घर विच गए। खैर अपना विशा अज ये नहीं, मैं जिहड़े विषय ते आप जी नाल गल करनी भी जदों सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उस वेई नदी तो बाहर आए ने ते पातशाह जी ने अपना पहला उपदेश उस थां तो दिता जिस थां दा नाम सुन के भी इंसान अजोके समय अंदर डर जाता है। ख्याल करियो बंदे नूं सब तो ज़्यादा डर जिहड़ा है वो अपनी मौत दा है, पर मौत दे डर होने के बावजूद भी ये अपने जीवन दे विच सच नूं पहचानना नहीं चाहता, सच नाल जुड़ना नहीं चाहता। इनका कारण यह है भी जिहड़ा संसार इनू नज़र आ रहा है, इस संसार के अंदर हर जीव नूं जांदे वेख रहा है। जिवें बाबा रविदास जी पावन बाणी विच कहंदे ने, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, भी साडे साथी जा रहे ने ते जाना इथों असी भी एक दिन निश्चित है। पर पातशाह जी कहते ने जिहड़ी मार्ग जिहड़ा मंजिल है साडी दूर गवन वो बड़ी दूर है, सिर उपर मरना, पर मौत सिर ते खड़ी है। बस आ जिहड़ी सिर ते खड़ी हुई मौत है, बंदा सारी जिंदगी इस मौत नूं पहचानदा नहीं। खैर मैं फिर विषय वल परता। सतगुरु गुरु नानक पातशाह धन गुरु नानक साहब जी ने पहला उपदेश दिता। साहब जी का पहला उपदेश इस जगत इस मानवता नूं एक रुख दे थले ये जिहड़ा संसार सागर है, ये जिहड़ा परमात्मा ने आसमान साजे है, जिन्हों पातशाह कहते ने बिरखै हेत सब जंत इकट्ठे। पातशाह जी ने समुची मानवता नूं एक कलावे विच लैंदिआं ये बोल कीता सी, ना को हिंदू ना मुसलमान। असी संसार दे अंदर मनुख नूं धर्मां वर्णां जातां दे अंदर वंडिआ और बड़ी समझण वाली गल है साध संगत जी, ये वंडण वाला परमात्मा नहीं है। रब ने ते कुदरत नूं साजिया है, परमात्मा ने ते कुदरत नूं क्रिएट कीता है, बनाया है। पर जिवें जिवें मनुख अपनी सियाणप दे अंदर बझदा गया, मनुख ने धर्म बनाए, मनुख ने जातां बनाईयां, मनुख ने वर्ण बनाए और फिर इन्हां दे अंदर अपने आप नूं इन्ना तस्लीम कर दिता, इन्ना वंड दिता कि अपना धर्म इनू चंगा लगन लग पिया ते दूजे दा धर्म इनू माड़ा लगन लग पिया। पर याद रखना चाहिए सानू सतगुर दे अमृत बचनां नूं। बाबा कबीर साहब कहते ने, क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो। बाबा जी कहते ने पढ़ भी लिया, वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, धार्मिक पुस्तकां पढ़ लईआं, पर बाबा जी कहते ने निरा पढ़न सुनन ते विचारण दा की लाभ।
ਜਿਸ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਾਵਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਲੋ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਹੁਣ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ 2 ਕੁ ਨਿਵਾਲੇ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਬਸ ਇਹ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ,
ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੁਲਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਲਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਟਿਕੇ, ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 48 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਟਕ ਕਮਾਈ 5000 10,000 ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੇਲਾ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ